ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں آج کل بہت بگاڑ ہے اور جس طرح سے زندگی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس حساب سے بگاڑ بھی بڑھتا جا رہا ہے. خاص طور پر جو یوتھ ہے, جو نوجوان نسل ہے, وہ مختلف بگڑتی ہوئی عادات کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں, یا یہ کہیے کہ ایک غلط ڈائریکشن کا تعین کر لیا ہے. اور وہ غلط ڈائریکشن کا تعین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جو تیزی سے بڑھتی ہوئی زندگی ہے اس کی بدولت ہو رہا ہے. ایسے میں معاشرے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری سوشل رسپانسبلٹی کیا ہو سکتی ہے. میں آج بات کروں گا یہ منشیات کے حوالے سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں اور اسٹریٹس میں اور مختلف جگہوں پر, کارپوریٹس میں, جہاں پر بھی آپ یوتھ کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو, نشہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پر ایک بڑا عجیب نشہ آج کل پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے, وہ ہے آئس کا نشہ. یہ کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے لوگ نشے کے لیے کر رہے ہیں, کیری کر رہے ہیں. اس کو روک کیسے سکتے ہیں اور اس پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں, اور یہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں, اس پر بات کریں گے. سبجیکٹ ایکسپرٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پرویز الحسن صاحب ہیں. یہ ایکیڈیمک سے بھی ان کا تعلق ہے, وہاں پر یہ ان تمام تر چیزوں پر سیمینارز اور یوتھ کو باقاعدہ گائیڈ لائنز دیتے ہیں, اویئرنیس کرتے ہیں, اور ماہر منشیات بھی ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. پرویز صاحب السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. سر, نشہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے نوجوان نسل میں, اور آئس کا نشہ پہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ آئس کا بھی نشہ کوئی ہوگا. کیا ریزنز ہیں, کیا وجوہات ہیں, کہاں سے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ ہو جاتی ہیں, اور معاشرے میں آپ کا, ہم سب کا کردار اب کتنا زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اس کی روک تھام کے لیے؟ مارننگ شو ہے اور اس کا ٹائٹل ہی ہے ویک اپ, تو واقعی صبح صبح اس قسم کی گھبرا دینے والی باتیں ذرا مزہ نہیں دیتی. لیکن کیا کریں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے, لیکن اس کو دیکھ لینے سے فائدہ ہوتا ہے. اور اس شو کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں فیملیز کے اندر. تو بس میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ڈرگ ہے جو کہ آرٹیفیشل اسپیشلی کیمیکل بیسڈ ہیں, آپ نے آئس کا نام لیا جی, یہ یوں سمجھیں کہ ایک شخص کی لائف کو فل سٹاپ کر دیتا ہے. ایکسیڈنٹل, مذاق میں, پلیجر اور کسی بھی انداز سے یا کسی سٹریس کے اوکیزن میں یہ ڈرگ یوز کی جاتی ہے. لیکن اس کی جو ہاربلنس ہے, بہت ہی جو تمام سروے کے بعد دنیا بھر میں اس بات کو دیکھا گیا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑا ایک سنسیشن محسوس ہوتی ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا کنگ ان ڈرگس کو یوز کرنے کے بعد. لیکن صورتحال یہ دیکھی گئی کہ ایک شخص جب ڈرگ کے اندر فرسٹ ڈے جب انٹر ہوتا ہے تو اس کی لائف وہاں سے سٹاپ ہو گئی. اب وہ ایک ڈوئنڈلنگ اسپائرل اس کا چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور بہت دکھ کی یہ بات ہے کہ ہم تھوڑا سا اس بارے میں سوچ نہیں رہے. بحیثیت ملک کے آفیشیلز کی میں بات کر رہا ہوں, اور ایون میں کہوں گا کہ فرد واحد کے طور پر ایک باپ کو, ایک ماں کو بھی فکر کرنی چاہیے. بہت تکلیف دہ بات یہ کہ یہ اس قدر مطلب آرگنائز وے میں اس ڈرگ کو ہماری سوسائٹی میں لایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ, بڑا سن کے بہت سارے لوگوں کو بڑا عجیب سا لگے گا کہ وہ, ان کا انٹرسٹ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پیسے ارن کریں, ان کا انٹرسٹ ہے کہ بچوں کو بگاڑیں. اور اس کے لیے بہت خوبصورتی سے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. اور آہستہ آہستہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈرگ ایسی چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ کر لیا تو بس اس کے بعد ہم نہیں کریں گے. انتہائی سینسیبل لوگ, میں کچھ آرگنائزیشن میں ہوتا ہوں, وہاں پر بینکرز, معذرت کے ساتھ علماء دین, ریلیجیس اسکالرز بھی ایک آدھ دفعہ بس کر لیا, یا کسی نے ایکسیڈنٹل کر دیا, لیکن وہ اس قدر اس کے انفلوئنس یعنی کمپلیٹلی وہ کیپچر ہو گئے کہ اب وہ بے بس ہیں, ان کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لحاظ سے واقعی اس میں دیکھیں ری ہیپ کر لینا, ان کو ڈیٹاکسیفائڈ کر لینا, ان کے ڈرگز نکال دینا ڈرگ لینے والے کے, یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. مین چیز اویئرنیس جو ہے نا, یہ اویئرنیس ہماری سوسائٹی میں ہونی چاہیے کہ ڈرگ کیا ہے, اس کے سمٹمز کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے بہت خوبصورت بات کریں. پرویز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایڈکشن
लत लग जाती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस पे नौजवान जा क्यों रहे हैं। इतनी फरागत कि हमारे माशरे में कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, तालीम नहीं है। इंसान एक रूटीन फॉलो करता है ना, अपने आप को इंगेज रखता है किसी भी हेल्दी सरगर्मियों में, या जो मामूल के मुताबिक सरगर्मियाँ होती हैं। जैसे आप और हम माशरे के लोग सुबह उठ के दफातरों का रुख करते हैं, कारोबार का रुख करते हैं, तालीमी इदारों में जाते हैं। तो जो सोसाइटी में जहाँ पर हम ये वैक्यूम देख रहे हैं, जिनके पास ये वसाइल नहीं हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे, और आपको पता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो ऐसे में हमारे सरपरस्त आला जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं करते। मैं एंटी नारकोटिक्स की लाजमी यहाँ पर बात करूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया और वो ये फोर्सेस एंटी नारकोटिक्स के हवाले से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इन इदारे की लाजमी यहाँ पर बात करूँगा जिनकी ज़िम्मेदारी इस तरह से भी बनती है कि माशरे में ये बेचैनी और ये अफरा तफरी की जो एक फ़ज़ा कायम हुई हुई है, जिसकी वजह से हमें एक परसेंटेज ये भी मिलता है कि नौजवान नस्ल जो है वो नशे का आदि बन रही है। वरना आप अगर काम होगा, तालीमी सरगर्मियाँ होंगी, रोज़गार होगा, तो लोग नशा क्यों करेंगे। वो तो फिर एक दूसरी वाला सेगमेंट है कि जो जिनको सेटिस्फेक्शन के लिए नशा करना है वो एक तबका अलग है। लेकिन अमूमन जो फ्रस्ट्रेशन में है, जिनका दिमाग खाली है और जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके बच्चे जो है वो भूख से तड़प रहे होते हैं, तो वो ऐसे अफराद या तो सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं या वो अपने आप को किसी नशे का आदी बना लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहूँगा कि आपने सवाल किया, लेकिन आपने इस सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया बहुत खूबसूरती के साथ। ये वाकई ये फैक्ट है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि कोई चीज़ स्पेस खाली नहीं रहती। ठीक है, सोसाइटी में इस बात को महसूस किया जा रहा है कि जो हमारी यूथ को स्पेशली, क्योंकि यूथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कि उनके पास ऐसे कोई वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है। ठीक है, लाइफ में जो अचीवमेंट्स उनको विंस होनी चाहिए, उनकी जो अकम्पलिशमेंट्स होनी चाहिए, एकेडमिक्स, एक फाइनेंशियल और दीगर सोसाइटी के अंदर एज ए सोशली, मतलब वो किस तरह से उनको रहना चाहिए, जहाँ पर भी वो कोई लॉस, फेलियर या उनको कोई ऐसा लगता है कि अब वो स्टॉप हो गए, तो वो उनके अंदर एक वैक्यूम आता है। स्पिरिचुअली एक शख्स खाली महसूस करता है, उसको अपने आप से ये क्वेश्चनेबल, वो अपने आप से ये महसूस करता है कि अब ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं हो सका, मैं स्लो हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ। और ऐसी सूरत में कुछ बड़े भी अनइंटेंशनली कुछ ऐसे रिमार्क्स कह देते हैं जिससे कि उनकी वो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है। अब होना तो ये चाहिए कि इस फ्रस्ट्रेशन के बढ़ने के बाद वो अपनी लाइफ में पॉजिटिवली स्पीड बढ़ा दे, इससे मिले उससे मिले, अपने टारगेट्स, गोल अचीव, एक तरह से वॉरियर सा बन जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज के इस दौर में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम इंसान जो हैं थोड़ा सा जज्बात, मूड के एतबार से थोड़ा सा नीचे आ गए। हमारी जो विजडम है, होशमंदी, वो बहुत नहीं है। तो एक छोटा सा ट्रैप है कि अगर ख़तरा आ रहा है तो उस ख़तरे को दूर करने का एक ये भी है कि नशा कर लिया जाए। नशा सिंपली एक शख्स की सारी परेशानियां फॉर द टाइम बीइंग ख़त्म कर देता है। दिमाग सुन हो जाता है ना, दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता है, उसको वो परेशानी, समझने की सलाहियत नज़र ही नहीं आती। हाँ। अच्छा सर, एक और चीज़ है, आइस की आपने बात की, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आजकल वो सिगरेट्स, ई सिगरेट्स की फॉर्म में आ चुकी हैं और लोग उसके में फ्लेवर्स डलवा कर अपने पास। अच्छा, सिगरेट्स में ये होता था कि पहले हमारे माशरे में बड़ों का लिहाज होता था कि मैं देखता था कि यानी घर के बुज़ुर्ग बैठे हैं, घर से बाहर जाकर हम सिगरेट पिएंगे और हाथ कोई सूंघ ना ले, तो उसमें भी आप थोड़ा एक समझ लें, एक हमारे माशरे में अदबी लिहाज से उसको फ़ौक़ियत दी जाती थी। लेकिन अब मैं यूथ को देख रहा हूँ, वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सिगरेट्स के साथ, जो ई सिगरेट्स आ गए हैं, और वो घर में हर सेकंड के बाद उठाया और उसको वेप की सूरत में उसको निकाला, तो वो भी एक एडिक्शन बढ़ चुकी है। एंड सोसाइटी हैज़ एक्सेप्टेड, स्पेशली द फैमिलीज एंड स्पेशली द मिडिल क्लास फैमिलीज। चले मैं अपर की बात नहीं कर रहा, अब तो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी ये वेप आ चुका है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप और हम और माशरा क्या कर रहा है, और ये आने की वजूहात आप क्या समझते हैं? और फिर प्लस आपने स्टार्ट में कहा था जी फैमिलीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, तो ऐसे में घर के बड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इसको लुक आफ्टर कर रहे? ऑब्वियसली देखें, जहाँ तक मामलात को डिसिप्लिन किया जाए, रूल्स पॉलिसी बनाए जाएं, वो तो ऑब्वियसली बनानी चाहिए ताकि इजीली ये सारी चीज़ें एक्सेस ना हो।
لیکن ایک چیز جو میں نے اس کو سمجھا اور مجھے لگا کہ اس طرح سے چلنے سے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ دیکھیں سراؤنڈنگ میں ایٹ پریزنٹ اتنا ڈرگ ہے، آپ کو شاید حیرانگی ہو کہ جیسے کہ کوئی کھانے کی چیز ہم گھر میں منگاتے ہیں نا، جی جی، تو ابھی آپ کال کریں اور پیسے بھیج دیں، آپ کے گھر میں کھڑکی سے وہ ڈرگ پھینک کے چلا جائے گا۔ تو کھانے میں تو بیمانی ہو سکتی ہے کہ وہ راستے میں بریانی کے 2 چمچے کھا لے، لیکن ڈرگ کے اس ایریے میں بالکل بیمانی نہیں ہے، یعنی اس کو ایزی کر دیا گیا ہے۔